Students, some basic concept of chemistry module 2 discuss essential theory NCERT theory classes modules 11th standard chemistry some basic concept of chemistry in the first chapter second module video class just chemistry introduction laws of chemical combination module law discuss law of conservation of mass. This module video is very important law. Start very important. By heart confusing law difficult. The name of the law is law of multiple proportion. Multiple multiple. Propose the Dalton, law scientist John Dalton. The statement is if two elements can contain to form more than one compound. Two elements compound but these two elements compound law of multiple proportion. This question pattern test exams illustrate law of multiple proportion. Illustrate law statement example if two elements can combine to form more than one compound, one element in the mass fixed. If the different masses of one of the element that combines with a fixed mass of the other element are in a small whole number ratio. Example, sentence confusing. Hydrogen and oxygen elements combine water. Where reaction hydrogen oxygen hydrogen peroxide. Hydrogen oxygen water hydrogen peroxide. First case, hydrogen mass 2 gram. Half photo one molecule water H2 plus 2H2 balance balance half photo mass 16 gram. Water hydrogen react 2 gram. Reaction hydrogen mass fixed. Hydrogen mass is fixed. But this hydrogen might react in oxygen mass different. 16 gram 32 gram. This product law of multiple proportion is simple. In such cases, here the fixed mass of hydrogen, 2 gram, that reacts with the different mass of oxygen. Aditya case oxygen mass 16, Randamata case oxygen mass 32. Be a simple whole number ratio. 16:32 in a short 1:2. Okay, this is the law of multiple proportion. John Dalton, elements react to products law of multiple proportion apply example statement question direct question. Okay, carbon example same law explain NCERT question workout in the video question law of definite proportion. Definite proportion is constant proportion. Definite or constant proportion. This is Joseph Proust. Joseph Proust, Proust. Joseph Proust is a scientist. It states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Compound the same. For example, water. Water chemically H2O. Underground in Valley Canary. ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടും, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടും. ഈ വെള്ളത്തിലെല്ലാം ഉള്ളത് കെമിക്കലി ഈ വെള്ളമെല്ലാം എന്തുവാ? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ്. അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും മാസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1:2 റേഷ്യോ ബൈ മാസിലാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ആണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളമല്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളം എടുത്താലും അമേരിക്കയിൽ വെള്ളം എടുത്താലും വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചതെങ്കിൽ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും വാട്ടറിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. വെറുതെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ല, അവർ ചേർന്ന റേഷ്യോ ബൈ മാസും ബൈ വെയിറ്റും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സെയിം തന്നെ, 1:2 റേഷ്യോയിൽ തന്നെ. കാര്യം H2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ അതിന്റെ ഫോർമുല H2ന്റെ മാസ് എത്ര? 2 ഗ്രാം. ഓയുടെ മാസ് എത്ര? 16 ഗ്രാം. 2:16 മീൻസ് 1:8 ബൈ മാസ്. ഓക്കെ, 1:8 ആണ്. 1:8 ബൈ മാസ്. കാര്യം ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് 2 വരും. 2:16 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1:8 ബൈ 1:8 റേഷ്യോ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ H2യുടെ അകത്ത് 2, ഓക്സിജന്റെ മാസ് 16, H2ൻ്റെതായത് 2, H2Oയുടേതായത് 16. അഥവാ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര? 1:8 ബൈ 1:8 ആണ് റേഷ്യോ. മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി. 1:8. ഇനി 2 ലാസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനും കൂടെയാണ്. 2 ലാസ്. അപ്പോൾ ഇത് 1:8 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാ കഴിഞ്ഞു. ലാ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഏത് പറയുന്നത്? ലാ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പറയുന്നത്. അതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ പലയിടത്തുനിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പല റിയാക്ഷൻ നടത്തി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില മെറ്റൽസുമായിട്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് വഴി നിങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? ഡെഫിനിറ്റ് ആയി. അതാണ് ലാ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ലാ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി വെച്ചു. ഇനി അതിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ലാസാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലാ. നിങ്ങളിത് 10th 9th പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവഗാഡ്രോ ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 mole ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. 1 mole, ഞാൻ എടുത്തത് 1 mole ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 mole നൈട്രജൻ എടുത്തു, അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും? അവഗാഡ്രോ നമ്പർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും. ഞാൻ 1 mole ഓക്സിജൻ എടുത്തു, അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും? അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്സിജന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും. ഗേ-ലൂസാക്സ് ലാ പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റിയാക്റ്റന്റും പ്രോഡക്റ്റും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വോളിയം റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? ഫിക്സഡ് ആയി. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മളവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഗേ-ലൂസാക്സ് ലായുടെയും അവഗാഡ്രോസ് ലായുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അതങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിനും എക്സാംസിനും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയാം. ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, ലാ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ലാ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഈ 3 ലാസാണ്. അവഗാഡ്രോസ് ലാസും ഗേ-ലൂസാക്സ് ലായും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂൾ 2 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകും.